السلام عليكم ورحمة الله. إذا في هاد الفيديو غادي نديرو في هاد لا فيديو غادي نديرو تصحيح الامتحان الوطني ديال العلوم الرياضية ألف وباء الدورة العادية 2023. وغادي نبداو بليكزارسيس د لاغيتميتيك. باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف غادي نديرو غنقسمو الامتحان، يعني في كل فيديو غادي نصححو تمرين. إذن في هاد لا فيديو هادي غادي نناقشو فقط ولا غادي نحلو فقط تمرين 4 اللي كان عليه 3 بوان ديال لاغيتميتيك. Donc soit P un nombre premier impair, on considère dans Z l'équation E x au carré est congrès à 2 modulo P. غير العادة كذلك في هذا الامتحان في هذا ليكزارسيس د لاغيتميتيك ما جابولناش ديك 2023. متفقين؟ إذا كانوا دائما كيجيبوا شي مشكل ولا شي اكزارسيس مرتبط بالسنة ديال الامتحان يعني 2023، كذلك لي زاليف ولا اللي داروا امتحانات تجريبية خدموا على هذه القضية، خدموا أني قال لك حتى انا شخصيا صاوبت واحد 3 اكزارسيس اللي مرتبطين بسنه 2023، ولكن كما كنلاحظوا في هذا ليكزارسيس 3 ديال لاغيتميتيك ما كاينش اشاره اصلا ل 2023. وإن كان هنا واحد الاشاره مهمه في لا كيسيون 3 هي de montrer que P divise CKP, mais avec K supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à P moins 1. Donc elle a déjà démontré, il y a باش démontrer le petit théorème de Fermat بهذا الملاحظة هذه que P divise c'est P premier bien sûr. P premier, P un nombre premier. P un nombre premier et P, donc P divise les CKP, le nombre de combinaisons de K parmi P, mais avec K doit être différent de 0 et différent de P, bien sûr. هذا القضية راه كاينة في واحد لا فيديو عندي في لو تيوريم دو لير، و ديجا ديمونطريت هاد القضية هادي في اون فيديو اللي كنت ديجا درت في تيوريم دو لير كي جينيراليزاسيون دو بتي تيوريم دو فيرما. وي اللي قلنا هاد التيوريم كي تري امبورطون تري امبورطون اللي هي سي A et B sont premiers entre eux. وكنصحكم ترجعوا تشوفوا هاد لا فيديو. Si A et B sont premiers entre eux, alors A à la puissance phi de B est congrès à 1 modulo B avec phi la fonction indicatrice de l'air. Donc, شنو هي هاد phi et comment calculer هاد phi de B؟ كيما قلت لكم كنصحكم ترجعوا لا فيديو اللي ديال التيوريم دو لير qui une généralisation du petit théorème de Fermat. Voilà, donc il a كان B la décomposition ديالو هي P à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2 jusqu'à Pn à la puissance alpha n. Alors je nous le nombre phi de B fois tout simplement B facteur de 1 moins 1 sur P1 facteur de 1 moins 1 sur P2 jusqu'à 1 moins 1 sur Pn. Qu'est-ce qu'elle représente? Un phi de B. Elle représente le nombre
de nombres, le cardinal de l'ensemble des nombres premiers avec B est inférieur à B. La démonstration que j'ai faite pour le théorème d'Euler, j'ai essayé تكون la démonstration اللي عملت au niveau ديال les élèves ديال la deuxième année bac sciences maths, mais راه كاين d'autres démonstrations اللي bien sûr ما تعرفهمش les élèves ديال deuxième année bac حتى يافونسيو شويه في les études ديالهم bien sûr. دونك ولكن انا جي اسيي في هاد لا فيديو اللي ديجا درت ديال لا في دو بي فهاد لا فيديو اللي كنت ديجا درت ديال لو تيوريم دولار généralisation du petit théorème de Fermat. لا غادي نطرقوا عاود في هاد ليكزارسيس هذا اللي طاح في هاد الوطني. هذه هي كوبي ديفيز لي سي كا بي مي افيك كا دو être différent de 0 et de P. فوالا على بركة الله نطلقوا في لا سوليسيون ديال ليكزارسيس. كانت هذه مقدمة واللي مهمة بالنسبة للزلف ديال لا دوزيام اني باك يعرفوها، خصهم يعرفوها ضروري. كذلك حتى بالنسبة للزلف اللي كيدوزو لي زولمبياد ماتيماتيك دائما غادي يقدروا يصادفوا هذه واخا هما ما قراوهاش في لا دوزيام اني باك مي خصهم يكونوا عارفينها. هي هاد لو تيوريم دولار اللي كنا ديجا اللي شرنا ليها دابا واللي كاينه في واحد لا فيديو اللي كو جي ديجا في يحاولوا يرجعوا ليها لان كنخدموها بزاف في لاغيتميتيك وسيرتو في هاد لي بروبليم ديال لي زولمبياد ديال لا دوزيام اني باك. Donc على بركة الله نبداو le problème ديالنا. montrer que 2 à la puissance p moins 1 est corrélé à 1 modulo p. Donc puisque p est impair, est un nombre premier impair, alors p et 2 sont premiers entre eux. Donc d'après le théorème de Fermat, bien sûr, on a 2 à la puissance p moins 1 est congrès à 1 modulo p. La première question. A. La première question B. On déduire que 2 à la puissance p moins 1 sur 2 est congrès à 1 modulo p, ou bien 2 à la puissance p moins 1 sur 2 est congrès à moins 1 modulo p. Donc, bien sûr, P-1, c'est un nombre pair, donc on peut diviser par 2. Clair? Voilà, P-1 est pair, est un nombre pair, donc on peut écrire 2 à la puissance P-1 sur 2 au carré, moins 1 est congrès à 0 modulo P, ce qui est équivalent à 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1 fois 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1 est congrès à 0 modulo P. Donc ce qui est équivalent à dire que P divise 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1 fois 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1. Voilà. On va démontrer que les deux nombres sont premiers entre eux. Donc, نستنتجوا P divise هذا ou bien P divise هذا. Clair? Donc, si هادو إلا كانوا ne sont pas premiers entre eux, donc soit D, un diviseur commun de 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1 et 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1.
Donc, هادو deux entiers consécutifs. Deux entiers consécutifs, إلا كان عندهم un diviseur commun, donc ضروري هذا غادي يكون pair. خصهم يكونوا بجوج بيهم pair. Mais حنا عندنا هادو impair. Clair? C'est ce qu'on va démontrer d'abord, راه باينة, la démonstration باينة. Donc, soit D قلنا, soit D, un diviseur commun de ces deux nombres. Donc, D divise la différence entre deux. Donc, D divise 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1, moins 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1, ce qui est équivalent à P divise 2. Donc P égale à 1 ou bien P égale à 2. Ou P égale à 2. Bien sûr, si P divise 2, alors P divise 1. Impossible. Si P divise 2, alors P divise 1. Impossible. علاش؟ لأن عندنا P divise 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1 et P divise 2. Donc P divise 1. Clair? C'est-à-dire P égale à 1. Voilà. Donc P divise 1. Donc P égale à 1. Voilà. Donc le seul diviseur commun entre ces deux nombres, on voit 1. C'est-à-dire qu'ils sont premiers entre eux. Voilà. Donc on a bien démontré. Donc P divise 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1 fois 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1. Et bien sûr, on a 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1 est premier avec 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1, ce qui implique P divise 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1, ou bien P divise 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1. Donc, soit x a une solution de l'équation E, montre que P et X sont premiers entre eux. Je vais procéder ici par l'absurde. Donc, on a l'équation E, il y a x au carré est congrue à 2 modulo P. On va démontrer que X et P sont premiers entre eux. Par l'absurde. Soit D, un diviseur commun de X et P. Alors D divise X au carré et D divise P, ce qui implique que D divise 2. Donc, D égale à 1 ou bien D égale à 2. Comme P est impair, alors 2 ne divise pas P. Clair? Donc, D égale à 1. Voilà. Donc, X et P sont premiers entre eux.
on déduire que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congrès à 1 modulo P. Oui, voilà, c'est ce qu'on va déduire maintenant. Donc, un X et P sont premiers entre eux. On va utiliser le théorème de Fermat. Donc, un X et P sont premiers entre eux. X et P égale à 1. Donc, d'après le théorème de Fermat, X à la puissance P moins 1 est congrès à 1 modulo P. Oui, donc X à la puissance P moins 1 est congrès à 1 modulo P, équivalent à X au carré à la puissance P moins 1 sur 2 est congrès à 1 modulo P. X au carré est congrès à 2 modulo P implique X au carré à la puissance P moins 1 sur 2 est congrès à 2 à la puissance P moins 1 sur 2 modulo P. Voilà, avec la question que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congrès à 1 modulo P. Donc, X 2 à la puissance, pardon, هذا congrès à 1 وهذا congrès à 2 à la puissance P moins 1 sur 2. Donc 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congrès à 1 modulo P. وهذه هي اللي غادي نستغلوها في les questions suivantes. Voilà, donc il a qu'un X solution de E, alors 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congrès à 1 modulo P. Donc هادشي اللي بينا دابا في هاد لابارتي الأولى. Si X est solution de E, alors la X solution de E implique 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congrès à 1 modulo P. هادشي اللي démontrينا دابا. Clair? وهذه هي اللي غادي نستغلوها في les questions suivantes. La question suivante. Il y a la question اللي قلت لكم في الأول في المقدمة اللي درت في هذا l'exercice, c'est de montrer que P divise les CKP. Clair? Bien sûr, علاش un élève de la deuxième année sciences maths خصو يكون عارف la démonstration هذه لأن بها إلا مشى le théorème de Fermat, comment on a démontré le théorème de Fermat, غادي يلقى بأن خدمنا هذه هي. غادي يلقى بأن خدمنا هذه باش ديمونطرينا كو A plus B à la puissance P est congruent à A à la puissance P plus B à la puissance P modulo P. ومنها ما يستنتجنا لو تيوريم دو فيرما. الوغ إلا كان ليليف ضابط الكور ديالو راه كاينه في الكور هاد بي ديفيز سي كا بي. متفقين؟ لأن هادي مين جات من هادي ومن هادي ديمونطرينا لو تيوريم دو فيرما. من هادي ديمونطرينا لو بتي تيوريم دو فيرما. كلير؟ دونك هادي راه كاينه في الكور. كلير؟ كيستيون دو كور هادي بي ديفيز سي كا بي. فوالا غادي نشوفو علاش، غادي نديمونطريو علاش. On va démontrer que P fois CK-1 P-1 égale AK facteur de CKP.
فوالا يمكن نطلقوا واحدة ونخرجوا من أخرى. باغ اكزومبل نطلقوا من هادي. داكوغ دونك كا سي كا بي إيكال كا fois factoriel P sur factoriel K, P moins K factoriel. Donc égal à P. هنا K مختزلة مع K و P خرجتها على برا. P moins 1 factoriel K moins 1 factoriel. لاحظوا هنا يمكن لي نكتب هاد P moins K هي P moins 1 moins K moins 1 factoriel. Clair? Donc le nombre هو هذا égal à P C P moins 1 K moins 1. Bien sûr ما عندناش الحق نكتبوا هذه الكتابة إلا كان K supérieur ou égal à 1 et K et P bien sûr au cas inférieur, K-1 inférieur à P-1, c'est-à-dire K strictement inférieur à P. لا هنا يمكن يكون égal à P, oui, هنا ممكن يكون égal à P. وي حنا نشوفوا علاش K ما خصهاش تكون كتساوي P. المهم هنا K خصها تكون سوبيريور إيكال à داكشي هاد الكتابة تكون عندها تكون منطقية. K خصها تكون كبر من واحد. نشوفوا علاش K خصها تكون strictement inférieur à P. ما تساويش P. Voilà. Donc on a démontré هادي. من هادي غادي نحاولو نخرجو P divise C K P. Voilà, donc من هادي اش كيعني P divise K C K P avec K supérieur ou égal à 1. ياك هاد الكتابة هادي. هاد الكتابة كتعني بأن P divise هاد لو نومبر. مزيان. فوالا. لاحظوا كيفاش إلا كان K différent de P غادي نجبرو P divise C K P d'après le théorème de Gauss. كلير؟ لأن P غيكون برومي مع هاد لي نومبر هادو. كلير؟ فوالا. دونك جو بونس حتى لهنا ديمونطرينا هاد لا غولاسيون هادي. فوالا تري بيان. دونك من هاد لا غولاسيون هنا ديمونطرينا هادي. دونك عندي بي ديفيز K CKP avec K bien sûr supérieur ou égal à 1. كما قلنا هنا باش تكون الكتابة عندها معنى ما يمكنش يكون زيرو يكون عندها موان زان. K doit être supérieur ou égal à 1. Voilà. Voilà. Si K est différent de P, clair? Si K est différent de P, alors, quel que soit K, pour écrire, je pense, le symbole هذا كنخدموه 1 K, le symbole هذا كيعني P moins 1. هذا الرمز هذا كيعني les entiers qui sont supérieurs ou égal à 1, inférieurs ou égal à P moins 1, les entiers. Alors quel que soit K appartient لهذا عندنا P est premier avec K. Clair? P est premier avec K. Égal à 1. Clair? Donc عندنا P divise K CKP وعندنا K appartient لهاد l'intervalle اللي قلنا 1 P moins 1, c'est-à-dire P est premier avec K. Donc, d'après le théorème de Gauss,
d'après le théorème de Gauss, on déduit que P divise CKP. Bien sûr, à condition que K est supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à P-1. P appartient à 1 P-1. Voilà. On a démontré la question 3. Nous avons la question 4a. La question 4a. En utilisant la formule de Moivre, montrer que 1 plus I à la puissance P égale 2 à la puissance P moins 1, P sur 2, cosinus de P sur 4, plus 2 à la puissance P sur 2, I sinus de P sur 4. Bien sûr, question évidente, il le complexe fait le complexe دخلوهم في l'arithmétique, oui. دائما يعني كاين يمكننا نخدموا لنا كومبلكس واخا في l'arithmétique كما غتشوفوا في الاعوام المقبله ان شاء الله في l'arithmétique يمكننا نخدموا حتى لنا كومبلكس. Voilà. Donc, on va écrire هذه sous forme exponentielle. 1 plus i égale racine de 2 fois racine de 2 sur 2 cos de pi sur 4 plus i sin de pi sur 4. Alors là, la forme exponentielle, on va utiliser la relation de Moivre. Donc 1 plus i à la puissance p égale à racine de 2 à la puissance p, racine de cosinus, non, on a cosinus de pi sur 4, sinus de pi sur 4, oui, et sinus de pi sur 4. Donc, cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4 à la puissance p. Donc, la relation de Moivre, quand on a p fait là, je vais faire racine de 2 au carré à la puissance p sur 2. Maintenant, cosinus de p sur 4 plus i sinus de p sur 4. La relation de Moivre. Racine de 2 au carré, 2, donc 2 à la puissance p sur 2. Cosinus de p sur 4 plus i sinus de p sur 4. La relation 4b, donc on admet, démontré, c'est démontrable pour un élève de deuxième année bac, ceux qui ont la démonstration. Donc on admet, مزيان ما صعبوش عليكم وقال لكم on admet. اما كون كانوا قالوا لكم ديمونطري هذه وي سهله يمكن نديمونطري ولكن غتاخذ شويه د الوقت. يعني هذا الاكزرسيس ما خصش يكون عليه 3، خصو يكون ديك الساعه عليه واحد 5 ديال النقاط. تلقي لان هاد لا فورميل يمكن نديمونطريوها بسهوله اللي عطاونا، ولكن غادي تاخذنا شويه د الوقت. دونك هما راعاو هاد القضيه وعطاونا on admet que 1 plus i à la puissance p égale ديك لا somme اللي عطاونا. Très bien, donc on va utiliser هادشي اللي قال لنا.
montrer que 2 à la puissance P sur 2 cosinus de P sur 4 appartient à Z. Donc bien sûr les questions très très faciles. عندنا هنا 1 plus I à la puissance P démontré égale à 2 à la puissance P sur 2 cosinus de P fois P sur 4 plus 2 à la puissance P sur 2 fois I sinus de P fois P sur 4. وعاود عطاونا هما on admet que هذه égale sigma de k allant de 0, oui, de k allant de 0. Oui, de k allant de 0 jusqu'à k égale à p moins 1 sur 2. Moins 1 à la puissance k, c'est p de k, plus I sigma de k allant de 0 jusqu'à I égale à p moins 1 sur 2, moins 1 à la puissance k, c'est p de k plus 1. Voilà, donc la partie réelle égale la partie réelle. Ou c'est un nom qui appartient à Z. Donc puisque on a pas le Veda, alors à 2 à la puissance P sur 2 cosinus de P sur 4 égale la partie réelle égale la partie réelle égale sigma de k égale à 0 jusqu'à k égale à p moins 1 sur 2 moins 1 à la puissance k cp de k. Voilà. Donc, et son nombre appartient à Z, bien sûr. Voilà, donc on a le nombre égal à le nombre. Donc pour répondre à la question suivante, je vois la congruence de هذا. Clair? Je vois la congruence de هذا. Donc on a في la question précédente, دلوقتي بعدا نشوفوا هنايا عندنا K, on a K compris entre 0. دلوقتي نشوفوا 2K. Donc si k égale à 0, on a la valeur 0. Si k égale à 2p moins 1 sur 2, à 2k, on a la valeur de p. P moins 1, pardon. 2 fois p moins 1 sur 2, donc c'est p moins 1. 0 et p moins 1. Clair? Alors on sait que si k est différent de 0, on a P divise CP de K. Clair? Voilà. P divise CP de K. Qui prend le terme K égale à 0. Voilà, on voit ça qui sert. Pour K égale à 0 égale à 1. Bien sûr. Alors, 2 à la puissance, on a sigma de k égale à 0 jusqu'à k égale à p moins 1 sur 2 moins 1 à la puissance k, c p de k est congru au terme k égale à 0. Donc pour k égale à 0, on a moins 1 à la puissance 0, c'est 1, est congru à cp0 modulo de pi. Modulo pi
modulo P. لأن علاش car P divise les CP de K si K est différent de 0. Clair? Voilà. Donc, هذا égal à 1, CP0 égale à 1. Donc, 2 à la puissance P sur 2, cosinus de P fois P sur 4 est congruent à 1 modulo P sur 4 modulo congruent à 1 modulo P. La dernière question, on déduire que si P est congruent à 5 modulo 8, alors l'équation E n'admet pas de solution dans Z. Voilà, donc c'est là un montré d'abord. Donc on va prendre, on va supposer que P est congruent à 5 modulo 8 et on va trouver une contradiction. On va supposer que P est congruent à 5 modulo. Donc si P est congruent à 5 modulo 8, alors implique qu'il existe K appartient à Z tel que P égale 5 plus 8K. Donc, 2 à la puissance P sur 2 cosinus de P sur 4 égale à 2 à la puissance P sur 2 cosinus. Je remplace P par sa valeur. Donc, 5 pi plus 8 K pi sur 4 égale 2 à la puissance P sur 2 cosinus de 5 pi sur 4 هذا هو دو كابي دونك 0 plus 2 كابي ماشي 0 كنحيدوه بيان سور لأن فونكسيون périodique de période de pi 2 à la puissance P sur 2 cosinus de 5 pi sur 4 au cosinus de 5 pi sur 4 2 à la puissance P sur 2 cosinus de pi plus pi sur 4 donc égal à moins 2 à la puissance P sur 2 cosinus de pi sur 4 égale à moins 2 P sur 2 racine de 2 sur 2. Égale à moins 2 à la puissance P sur 2 moins 1 لأن كاين sur 2 تحت fois 2 à la puissance 1 demi. Donc égal à moins 2 à la puissance P moins 1 plus 1 demi. Donc égal à moins 2 à la puissance P moins 1 sur 2. Là. Donc qu'est-ce qu'on constate? Donc on trouve donc 2 à la puissance P sur 2 cosinus de pi P sur 4 égale à moins 2 à la puissance P moins 1 sur 2 qui est congruent à moins 1. Donc هنا عندنا هذا congruent à 1. Donc هنا ضربناه في moins 2
دونك غادي نحصلو على moins 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo P. Clair? Donc, 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congru à moins 1 modulo P. Donc, l'équation n'admet pas de solution. Clair? Pourquoi l'équation n'admet pas de solution? Car si x est solution de l'équation, alors on a fait l'eau qui m'a connu certaines fait l'eau que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 doit être congru à 1 modulo P. Alors il a 15,5 P congru à 5, 15 sur 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congru à moins 1. Clair? Donc, l'équation E n'admet pas de solution dans ce cas. Alors pour plus de justification نلغي صحح نقولوا ما جبتي هذيا donc car si x est solution ou car x solution de E qui m'a démontré في الأول implique 2 à la puissance p moins 1 sur 2 est congru à 1 ماشي moins 1 modulo P. Voilà, congru à 1. Alors حنايا كنلقينا إلا كان P دي congru à 5 modulo 8 كنلقاو 2 à la puissance p moins 1 sur 2 congru à moins 1. Donc l'équation ne met pas de solution في هذه الحالة. الحالة ديال P est congru à 5 modulo 8. Alors هذا بالنسبة لهذه الحالة هذه l'équation ne met pas de solution. Il reste pour les élèves إلا بغاو يزيدو يتعمقوا في هذا البروبليم هذا هو يقلبوا على لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون في لوكا جينيرال. في لوكا جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديال اكس او كاري كونغري ا 2 موديلو بي في لوكا جينيرال. حنا لقينا ان في هاد لوكا هذا نادمي با دو سوليسيون. كلير؟ بيان سور في 5 نادمي با دو سوليسيون. يعني الا بغينا نزيدو نتعمقوا في لا كيسيون غادي نحيدو حتى 2 ونحيدو حتى 4 ونحيدو حتى 6. علاش؟ لأن إلا كان بي كونغري ا 2 موديلو 8 دونك 2 ديفيز بي ما يمكنش. إلا كان بي كونغري ا 4 موديلو 8 دونك 4 ديفيز بي impossible. Donc CP est congrès à 6 modulo 8 impossible. Donc elle reste à étudier les cas P congrès à 1 modulo 8 et P congrès à 3 modulo 8 et P congrès à 7 modulo 8. هادو هما لي كا اللي باقيين نشوفوا فيهم واش ليكواسيون ادمي سوليسيون ولا لا. دونك سي ليكواسيون ادمي سوليسيون عندنا دابا بعد ما شفنا هاد ليكزيرسيس ثلاثه الحالات ممكنه. دونك سي سوا بي كونغري ا 1 موديلو 8 ولا بي كونغري ا 3 موديلو 8 ولا بي كونغري ا 7 موديلو 8. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. وفي لا فيديو المقبل ان شاء الله غادي نشوفوا لا سوليسيون ديال l'exercice اللي كان عليه 7 بوان et demi. l'exercice ديال لي فونكسيون. وي وكان اكزرسيس عاود فاسيل شفتو كامل ما كانش فيه شي حاجه صعيبه بالنسبه للنيفو ديال دوزيام اني باك سيونس مات. لي كيستيون كاملين كانوا في المتناول صراحه بالنسبه لهاد لي دوز اكزرسيس. لا هاد l'exercice d'arithmétique ولا هاد l'exercice اللي عليه 7.75 جميع لي كيسيون كانوا بالنسبه لي في المتناول. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. وفي الفيديو المقبل نديرو التصحيح ديال هاد l'exercice 1.